तमाम को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से। मैं जनाब मुफ्ती आसिफ साहब से गुजारिश करता हूं कि इस इफ्तार के मजमे को खिताब करें 2-3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामाईन करम, आज हम सब यहाँ पर सीएम साहब की इफ्तार पार्टी में दावत में हम सब यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान का मुबारक मुक़द्दस बाबरकत महीना हमारे दरमियान में चल रहा है और देखते देखते 26वें रोज़े के इफ्तारी से पहले पहले हम सब यहाँ पर जमा हैं। अभी हम 26वें रोज़े का इफ्तार भी करेंगे और देखते देखते बकिया जो 3-4 दिन जितने भी बाकी रहेंगे वो दिन भी हमारे रमज़ान के ख़त्म हो जाएंगे। सीएम साहब आ गए। मैं इस इफ्तार की महफिल में मैं इस इफ्तार की महफिल में इस आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब इज्जत माब चंद्रबाबू नायडू साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डायस पर तशरीफ लाएं और माइनॉरिटी सेल के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना मुश्ताक साहब से गुजारिश है कि सीएम साहब का इस्तकबाल करें। एमएलए साहब नसीर साहब, गद्दे राम मोहन साहब, नागुल मीरा साहब, एमपी केसिनेनी शिवनाथ साहब, आप तमाम से गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल करें। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। సారు వచ్చినప్పుడు ఈ జామర్ సాన్ అవుతుంది, ఈ మైక్ కట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ మైక్ అను అక్కడ పైన మైక్లు ఉంటాయి, ఈ మైక్లు పనిచేస్తాయి. ఇంకొక మైక్ ఏంటి ఇక్కడ అప్పుడు మాత్రం దీనిలో మాట్లాడాలి. जनाब इज्जत माब जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब डयास पर तशरीफ लाए हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इस इफ्तियार की महफिल में चंद्रबाबू नायडू साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब इज्जत माब जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम तमाम इस इफ्तियार की महफिल में आपका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। नारा चंद्रबाबू नायडू साहब। आड़ा हटो भाई। मैं जनाब इस रियासत के अक़लियती वज़ीर जनाब एनएमडी फारूक साहब से गुजारिश की जाती है कि इस इफ्तियार की महफिल को खिताब करें और डयास पर जो भी लोग हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन का मुजाहरा होना है। इस डयास पर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सीएम जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि बैठ जाएं। इस इफ्तियार की महफिल में जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं हम। अहलन व सहलन, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब, मरहबा मरहबा। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। नारा चंद्रबाबू नायडू साहब।
अभी इस इफ्तियार मैं उलमाए कराम से गुजारिश है कि बैठ जाएं। जो भी डयास पर है उनसे गुजारिश की जाती है कि बैठ जाएं। अभी अखिलियती मिनिस्टर एनडी फारूक साहब के बाद इज्जत माब हमारे चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब खिताब करेंगे। अभी एनडी फारूक साहब से गुजारिश की जाती है कि इस इफ्तियार की महफिल को खिताब करें। अब बैठ गए तो अच्छा रहता ना। सलाम वालेकुम भाई, सलाम का जवाब दो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। ये आवाज़ नहीं है तो पूछा मैं। बैठ गए तो तशरीफ लाजिए। नागुर मीरा साहब बैठ जाओ। आप भी मैं साहब को भी समझ पड़ा, उर्दू में नहीं तेलुगु में बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हजरात, हमारे अर्दिल अजीज, हमारे रहनुमा, हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला रेस्पेक्टेड चंद्रबाबू नायडू साहब और इस जलसे में शामिल हुए पार्लियामेंट मेंबर चिन्नी साहब और एमएलए गद्दे राम मोहन राव साहब, एमएलए वेनिगंडा रामू साहब और मोंडा उमा साहब और गुंटूर के एमएलए हमारे नजीर भाई, अब सबको मैं अदब से सलाम पेश कर चुका हूँ। ये रमज़ान का महीना, साथ ही साथ उगादी भी है 19 तारीख को, 20 तारीख को आपको हमारी ईद है। दोनों में मुबारक ना, क्योंकि हमारी तरफ से हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया हुकूमत की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से आप लोगों को मैं बेअदब से आपको अदब से सलाम पेश करते हुए बढ़ जाता। गौरवनीयुలు మన ప్రీతమ నాయకులు రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడుతూ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలుగా ఆయన పట్టుదలతో పనిచేస్తున్న మహా వ్యక్తి. ఈ భారతదేశంలో ఇంత పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కూడా లేరు. 24 గంటల అభివృద్ధి సంక్షేమం అని కోరుకుంటున్న వ్యక్తి. అదేవిధంగా మన బాగోగుల కోసం, మన అభివృద్ధి కోసం, మన సంక్షేమం కోసం ఎన్నో పాటుపడే మహా వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దేశంలో మనం ఇప్పుడు ఈరోజు ఏర్పడినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ ఈ దేశంలో, ఈ భారతదేశంలో విస్తరించాయంటే కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో జరిగిన కార్యక్రమాలే ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు మనకు ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలు మనందరికీ కూడా సమైక్యంగా ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మనము ఈ పండుగ, రంజాన్ పండుగలో మన ప్రభుత్వం తరఫున ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో తప్పనిచ్చి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఒక కృత నిశ్చయంతో మన జిల్లా, రాష్ట్రంలో ఉండే 28 జిల్లాలో కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇచ్చి మీకు అందరికీ మీరు సంతోషంగా ఈరోజు ఈ రంజాన్ పండుగ ఇఫ్తార్ దావతులు ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్పిన ఘనత ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పనిచ్చి ఎవరికి దక్కలేదు. కాబట్టి అదే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి చెప్పగా అవసరం లేదు. నేను 2-3 రోజులు చెప్తాను. తల్లికి వందనం విషయంలో నేను మదనపల్లి పోవడం జరిగింది సార్. మదనపల్లి పోయినప్పుడు ఒక ముస్లిం గారు లేచి, నాకు 6 మంది పిల్లలకు వస్తూ ఉంది సార్, నాకు 12 మంది పిల్లలు, 12 మంది పిల్లలు 6 మందికి తల్లికి వందనం వస్తుంది అని చెప్పిన ఘనత మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ వల్లనే దక్కిందని చెప్పి ఆలోచన. ఆయన గర్వంగా చెప్పినాడు, నాకు తీసుకొచ్చి దండ వేస్తే ఏమై నాకెందుకు ఇస్తున్నావు అని చెప్పాను. అన్న ఈయనకి 12 మంది పిల్లలు అయితే 6 మందికి తల్లికి వందనం వస్తుందంటే వాడు ఆశ్చర్యమైన ₹1,00,000 దాకా దాదాపుగా నాకు వచ్చినాయంటే మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలా. ఇది ఎవరి వల్ల వచ్చింది? ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతమందికి అందింది ఈ ఫలాలు? మన పేద పిల్లలు, మన పేద బిడ్డలు, శ్రామికులు, కష్టజీవులైన వారి పిల్లలకందరికీ చదువు చెప్పించుకోవాలా, చదువులో ముందుకు తీసుకుపోవాలా, మన పిల్లలు చదువు చెప్పించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈరోజు ఎన్టీఆర్ భరోసా ఎంత దాదాపుగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, 1 కాదు 2 కాదు, ఎన్టీఆర్ భరోసాకి మనకు బడ్జెటే దాదాపుగా 6,000 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ ఇచ్చినారు. అందులో ఎన్టీఆర్ భరోసా కానీ అది వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పోను దాదాపుగా 3,000 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ మన సంక్షేమం కోసం, మన అభివృద్ధి కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఎక్కడ కూడా ఇంత 6,000 బడ్జెట్ ఎక్కడైనా ఇచ్చినారు? మీరు ఆలోచన చేసుకోండి. భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినారా? కాబట్టి ఇటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు నాంది పలికిన వ్యక్తి మరి మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కాబట్టి ఈరోజు మరి 2014 నుంచి 2019 వరకు మనం ఏమేమి చేశామండి? గత ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాల్లో ఒక పని మనకు చేయలే, ఒక్క రూపాయి కూడా ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని మనకి ఇవ్వలే.
అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వంలో 2014-19లో 49,161 మందికి 283 కోట్ల రూపాయలు రుణాలు ఇచ్చి స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమం చేశారు. మనము దగ్గర డబ్బు లేదు, మీ దగ్గర సాంకేతిక పరమైన విద్య ఉంది, మీరు సాంకేతిక పరంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి స్వయం ఉపాధి పథకాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్వయం ఉపాధి పథకాలతో పాటు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్కీమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది? ఆ రోజు మన బిడ్డలు పేదవారు కాబట్టి వారికి ఇంటికి జగా ఇచ్చి, ఇండ్లు కట్టించి, దుకాణం ఏర్పాటు చేసి మీరు సంపాదన చేసుకోండి, మీకు అంగడితో సారి నేను కట్టిస్తా అని చెప్పి లోన్ ఇచ్చిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ రోజు 223 కోట్ల రూపాయలు ఈ 5 సంవత్సరాలు చెప్తా ఉన్నాను. గతంలో ఉన్న 15 సంవత్సరాలు కాదు, తెలంగాణలో 2 సంవత్సరాలు కలిసినప్పుడు కాదు, 2014 నుంచి 19 వరకు జరిగిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏ రకంగా అందినాయో చెప్పాలా. గత ప్రభుత్వం ఏమైనా జరిగిందంటే నేను చెప్పకూడదు, జీరో, ఒక్క రూపాయి వేయలే. మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇచ్చింది అని చెప్పి. మరి అదేవిధంగా మనకు 41,088 మంది మైనార్టీ యువతలకు 53,89,00,000 నైపుణ్యానికి అంటే శిక్షణ తరగతులు మన దగ్గర చెప్పాను. ఆటో నగర్లు, ముఖ్యంగా ఆటో నగర్లు ఏర్పాటు చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మొట్టమొదటిసారిగా నంద్యాలలో మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు నంద్యాలకు వచ్చినప్పుడు దాదాపు 28 ఎకరాల రూపాయలు ఆటో నగర్కి ఇచ్చి అక్కడ ఆటో నగర్ నిర్మాణానికి వాళ్ళు సొంతంగా ప్రభుత్వ స్థలం ఇచ్చి వాళ్ళు ఆటో నగర్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఇచ్చినారు. ఈరోజు దాదాపుగా ఎంతమంది అక్కడ నివసిస్తారు, ఎంతమంది బాగుపడుతున్నారు, ఎంతమంది జీవితాలు బాగుపడ్డాయి, ఎంతమంది అభివృద్ధిలోకి వచ్చినారు అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. అది ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చేసింది, ఎవరు వచ్చినారు. ఇక్కడ విజయవాడలో కూడా మనం ఇచ్చాం ఆటో నగర్కు, మళ్ళీ గుంటూరులో కూడా ఇచ్చాం. వాళ్ళకి బతికిలేదు. దాదాపు 40 సంవత్సరాల తర్వాత మేము అన్ని కార్యక్రమాలు అప్పుడే మొదలుపెట్టాం. కాబట్టి ఇటు మంచి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మరి షాదీఖానాలు, ఒక్క షాదీఖానాన్ని కట్టాడేమైనా, 2 షాదీఖానాలు కట్టాడు. మన ప్రభుత్వం కాబట్టి మన ప్రభుత్వం గతంలో దాదాపుగా 342 షాదీఖానాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ షాదీఖానాలు ఒక్కడైనా కట్టాడేమైనా మీరు చెప్పాలా? మీరు నమాజ్ చేసుకుని రుజువు చేసుకుని నమాజ్ చేయండి, మనం కూర్చున్నాము, అబద్ధం ఆడకూడదు. ఒక్క షాదీఖానా 2 షాదీఖానాలు తప్పని ఏమైనా కట్టాడా? ఒక్క షాదీఖానా కట్టలే, 2 షాదీఖానాలు ఏడు కట్టాడు. ఆయన సొంత ఊర్లో కట్టలే షాదీఖానా, పులివెందులో కూడా షాదీఖానా కట్టలే ఆయన. కడపలో హజ్ హౌస్ కంప్లీట్ చేయాలి ఆయన. హజ్ హౌస్కు 24 లక్షల రూపాయలు మహానుభావులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తే హజ్ హౌస్ ఎక్కడుంది అక్కడే ఉంది కడపలో. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా హజ్ హౌస్ కోసం డబ్బులు ఇచ్చాం, 16 కోట్ల రూపాయలు. ఎలక్షన్ల ముందు పోయి దాన్ని సున్నం కొట్టి ఆయన ఓపెన్ చేసుకుంటాడు. 1 రూపాయలు ఇచ్చినారేమో చెప్పాలా. కాబట్టి ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు. నేను చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలనుకుంటే. మళ్ళీ గుంటూరులో క్రిస్టియన్ భవనం వాళ్ళు కూడా 16 కోట్లు ఇస్తే 1 రూపాయి మళ్ళీ ఇయ్యలే. ఆయన గురించి నేను చెప్పకూడదు. ఆయన గర్వంగా ఘనంగా చెప్పుకుంటాడు, నేను క్రిస్టియన్స్ కోసం ఇన్ని చేసిన అవి చేసినా ఏమి చేయలేదు, సున్నా. అది కూడా దాని దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి చాలా విషయాలు ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన కార్యక్రమాలు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు. గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి, ఏ ప్రభుత్వం చేసి ఏ నాయకుడు చేసిన అనేది మీకు బాగా తెలుసు. కాబట్టి ఎక్కువగా నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కాలాతీతమైంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడే అవకాశం కలిగాల. కాబట్టి క్షమించవలసిన కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ముస్లిం సోదరులకు మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ముస్లిం సోదరులందరికీ నా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, దాంతోపాటు ఉగాది శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. ये रियासत आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जिसको कायद मानता है वो है हमारे इज्जत माब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब. ऐसे कायद की इफ्तियार में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं. हम सब आप तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम इज्जत माब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश से गुजारिश करते हैं कि इस इफ्तार के मजमे को खिताब करें. जनाब एमडी फारूक साहब, अस्सलाम अलैकुम. आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो. रमजान में इफ्तार की दावत में शामिल होना मेरी एक आदत सी बन गई है. इससे मुझे बहुत खुशी और संतोष मिलता है. దశాబ్దాలుగా ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం అనేది ఒక సాంప్రదాయంగా తీసుకొచ్చాం. ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారం మనం అందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. దివ్య ఖురాన్ గ్రంథం ఆవిర్భించిన కారణంగా రంజాన్ మాసాన్ని పవిత్రమైన నెలగా మనం భావిస్తున్నాం.
రంజాన్ నెలలో ముస్లిం సోదరులు ఉదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు నీరు ఆహారం ఏమీ తీసుకోకుండా కఠోర ఉపవాసం చేస్తూ దీక్ష చేపడతారు. ఈ పవిత్ర మాసంలో మీ కంటికి, మీ చెవులకు, మీ నాలుకకు సైతం ఉపవాసం ఉంటుంది. అంటే చెడు చూడకుండా, చెడు వినకుండా, తన మాటలతో ఇతరుల మనసు నొప్పించకుండా ఉపవాస దీక్షతో భాగంగా ఉపవాస దీక్షని స్వీయ నిరంతర కింద మీరు చేపడతారు. అంటే మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తే ఎంత దీక్షతో చేస్తారంటే అలాంటి మిమ్మల్ని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఉపవాస దీక్షలు రోజా సఫారీతో ప్రారంభమై ఇఫ్తార్తో ముగుస్తాయి. ఈరోజు మీ యొక్క గౌరవార్థం ఇక్కడే కాకుండా అన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ముస్లిం సోదరులతో మమేకం కావడం, మీ మనోభావాలను గౌరవించడం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రంజాన్ నెలలో దానం చేస్తే నిరుపేదలు కూడా పండుగ పూట సంతోషంగా ఉంటారనేది మహమ్మద్ ప్రవక్త మనకు బోధించారు. పేదలకు సహాయం చేయడమే ఖురాన్ సూక్తి. అందుకే నేను కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి 21 నెలల్లో మైనారిటీ సంక్షేమానికి పెద్ద ఎత్తున చేశాం. నేను ఎప్పుడు కూడా ముస్లింల సోదరుల పక్షానే ఉంటా. ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేశామంటే దానికి కారణం మీలో ఉండే పేదరికం, మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా పైకి తేవాలని ఆలోచనతోనే చేశాం. ఎన్టీఆర్ భరోసా మీరు చూస్తే దగ్గర 4,38,000 మందికి ఇస్తున్నాం. ఒక్క ఎన్టీఆర్ భరోసాలోనే 3,511 కోట్ల రూపాయలు మైనార్టీ సోదరికి ఇచ్చే ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. తల్లికి వందనం ఈరోజు మీరు చూస్తే 4,50,000 మందికి ఇస్తున్నాం. దగ్గర 1,316 కోట్లు ఇస్తున్నాం. నేను ఎన్నికలప్పుడు చెప్పాను, తల్లికి వందనం ఒకరు కాదు, ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి ఇస్తామని చెప్పి దగ్గర 8 మంది 9 మంది పిల్లలున్నా ఆ ఇంటికి తల్లికి వందనం ఇచ్చిన ఏకైక కూటమి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లు 19,215 మందికి 224 కోట్లు ఇస్తున్నాం. దీపం 6,20,000 కుటుంబాలకి 158 కోట్లు ఇస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క నేనే ప్రారంభించాను ఇమాములకి, మౌజములకి ఆన్రోరియం ఇవ్వడం. మౌజములకైతే 10,000, ఇమాములకు 10,000, మౌజములకు 5,000. అదే మాదిరిగా ఇప్పటికి 180 కోట్లు ఇచ్చాం. ఈరోజు రాత్రికి మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఉండే బకాయిలన్నీ 45 కోట్ల రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వేసే బాధ్యత నేను తీసుకున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నాం. అవి కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన అర్హత కలిగిన ఇమాముల్ని ప్రభుత్వ కాజీలుగా నియమించాం. వివాహ లైసెన్సుల గడువు 3 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాలకు పెంచాం. ఈసారి హజ్ యాత్రకి 347 మంది విజయవాడ ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళాలని చేశాం. భవిష్యత్తులో ఇక్కడి నుంచే వెళ్తారు. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా హజ్ యాత్ర పోయే ఫెసిలిటీ లేకపోతే ఫస్ట్ టైం అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు సరిగా చేయకపోతే మళ్ళీ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్క ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్ కింద మైనారిటీలకు అందరికీ ఈరోజు చూస్తే 33,275 మందికి 193 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. మీలో యువత కానీ,
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి భవిష్యత్తులో కూడా మీ నైపుణ్యాన్ని పెంచుతాం. ఆటోమొబైల్లో మీకు బాగా అనుభవం ఉంది. ఆటోమొబైల్ అంటే ఎక్కడ మైనారిటీ సోదరులు ఉంటే అక్కడ ఆటోమొబైల్ నగరం ఉంటుంది, ఆటో నగరం ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో కూడా పెద్ద ఎత్తున మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వం కూడా జీవో నెంబర్ గడిచిన ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం జీఓఎంఎస్ నెంబర్ 47 ద్వారా వక్ఫ్ బోర్డులు వివాదానికి నెట్టారు. నేను రాగానే 47 ఉపసంహరించాం. వక్ఫ్ బోర్డు ఎన్నికలు పెట్టాం. ఈరోజు వక్ఫ్ బోర్డు ఎన్నికలు పెట్టి 1500 వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు పూర్తి సర్వే చేయించాం. 81,402 ఎకరాలు కవర్ చేసి 5,028 వక్ఫ్ సంస్థలకు డిజిటలైజ్ చేసి అప్లోడ్ కూడా చేశాం. నేను ఆ రోజు చెప్పా, ఈరోజు చెప్పా, నేను మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల్ని కాపాడి ఆ ఆస్తులు మీ సంక్షేమానికి ఉపయోగించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాం. నూర్ బాషా ఫెడరేషన్కి దూదేకుల ముస్లిం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్గా పేరు మార్చాం. 100 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ కూడా కేటాయించాం. గత బడ్జెట్లో 5,434 కోట్లు కేటాయిస్తే ఈ సంవత్సరం ఆర్థిక ఇబ్బందులున్న 656 కోట్ల రూపాయలు జమ చేసి 6,090 కోట్ల రూపాయలు 26-27 బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కబర్స్థాలు, ఈద్గాలు, సమాధులకు భూములు కేటాయించాం. ఉర్దూ అకాడమీకి ఒకప్పుడైతే గడిచిన ప్రభుత్వం 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే ఒకేసారి 7 కోట్ల రూపాయలు ఉర్దూ అకాడమీకి డబ్బులు ఇచ్చాం. ఉర్దూ భాషాభివృద్ధి కోసం ఎవరైతే బాగా కృషి చేస్తారో వాళ్ళందరికీ 2,50,000 రూపాయలు ఆండ్రోరిమి కింద పారితోషికం ఇచ్చాం. ఇది కాకుండా అబ్దుల్ హక్ అవార్డుకి ప్రోత్సహించి 1,00,000 రూపాయల నుంచి 1,25,000 ఇచ్చాం. జీవనకాల సౌపల్య పురస్కారానికి ఎంపికైన వారికి 25,000 రూపాయలు అందిస్తున్నాం. ఉర్దూ గర్, షాదీఖానాల కోసం 2,85,00,000 రూపాయలు కేటాయించాం. ఈరోజు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ టైం 1985లో మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసింది గౌరవనీయులు నందమూరి తారక రామారావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు ఏర్పాటు చేశారు. అదే మరి హైదరాబాద్లో అసెంబ్లీ ఎదురుగా నేనే హాజ్ హౌస్ కట్టి ఎవరికి అన్ని ఇబ్బందులు లేకుండా చేశాం. ఉర్దూను 2వ అధికార భాషగా కూడా చేసింది తెలుగుదేశం. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే చేశాను. కడప హాజ్ హౌస్ మొదలుపెట్టాం. దాన్ని త్వరలోనే వినియోగంలోకి తెస్తాం. అదే సమయంలో తొందరలోనే అమరావతిలో కూడా మీకు హాజ్ హౌస్ కట్టించే బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి మైనారిటీ సోదరులు ఒకటే హామీ ఇస్తున్నాను. నేను మొట్టమొదటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. తెలుగుదేశం, అదే మరి నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. నేను ఆ రోజు ఒక మాట చెప్పాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నారు, దాంట్లో మాడిఫికేషన్ చేశారు. కానీ దేశం అంతా కూడా ఒక నామినీని వేరే వాళ్ళని ఇస్తే ఆ సభ్యుడిని కూడా ముస్లిం సభ్యుడిని పెట్టి మీకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిస్తానని చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీ మనోభావాలను గౌరవిస్తుంది, మీతో ఉంటుంది. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఈరోజు మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. మీరు కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఏదో తాత్కాలికంగా ఆలోచించడం లేదు. సమాజంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితులు మార్చాలని, మీ జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచాలని, అందరితో సమానంగా మీకు కూడా అన్ని అవకాశాలు వచ్చేట్టుగా చేయాలని అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన, ఇది ఈ ప్రభుత్వ విధానం. దీనివల్ల ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది లేకుండా
ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా, నేను అందరి వాడిగా ఉంటాను తప్ప ఏ ఒక్కరి పక్షం కాదని మరొకసారి మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అందుకే నేను కొత్తగా కూడా ఇంకొక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చా. అది జీరో పావర్టీ. అదే సమయంలో ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించి అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వడం. ఎక్కడ పేదవాడుంటే అక్కడ నేనుంటా, ఎక్కడ పేదవాడుంటే అక్కడ ఈ ప్రభుత్వం ఉంటుంది. మిమ్మల్ని అన్ని విధాలు ఆదుకుంటామని మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అనండాల్. भी दुआ का वक्त हो रहा है. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अहलन व सहलन बोले तो मरहबा मरहबा बोलो. अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन. नारा चंद्रबाबू नायडू साहेब. अभी दुआ का वक्त हुआ है. दुआ करता हूँ सामने बोले तो हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا फ़ाफ़ु अन्ना. ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुदर फरमा. बेशक गुनहगार हैं मौला, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं. ऐ अल्लाह तू अपनी मर्ज़ी पर चलने के लिए हम सबको पैदा किया, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी पर शैतान के इशारों पर चल रहे हैं. ये जुर्म अजीम है, तो माफ़ फरमा मौला. ये रमज़ान का मुबारक महीना है. ऐ अल्लाह ये मुबारक वक्त है. ऐ अल्लाह दुआओं के कबूल होने का वक्त है. तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे नमाज को कबूल फरमा, हमारी तरावी को कबूल फरमा, हमारी कुरान की तिलावत को कबूल फरमा, हमारे सदक़ा खैरात को कबूल फरमा, हमारी हर नेकी को कबूल फरमा, अगरचे के गफलत में हो चुकी हो. ऐ अल्लाह ऐसी तमाम नेकियों को कबूल फरमा. आज हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से हम सब के बड़े इज्जत माब चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, वजीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू साहब ने मुसलमानों की मोहब्बत में आज इफ्तार का नज़्म फरमाया है. ऐ अल्लाह इफ्तार के नज़्म करने को कबूल फरमा. ऐ अल्लाह इन्हीं हिदायत से माला माल फरमा, हिदायत नसीब फरमा. हिदायत किसी के कब्ज़े में नहीं है, सिर्फ तेरे कब्ज़े में है. ऐ अल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर इज़्ज़त माब चंद्रबाबू साहब और इनके ख़ानदान पर
ख़ास रहम फरमा। ऐ अल्लाह ये स्टेट के लिए खूब काम करें और स्टेट हमारी तरक्की करे और हर समाज की तरक्की के लिए ये फ़िक्र करते हैं। ऐ अल्लाह इनको और मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह रियासत की माली हालत को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह अमरावती, पोलवरम जितनी चीज़ें हैं वह सब के सब कामयाबी से चंद्रबाबू साहब की तरफ से पाए तकमील को पहुंचा। ऐ अल्लाह हम सब के लिए बहुत सारे लंबे ज़माने से कई स्कीमात मुस्लिम समाज के फ़ायदे के लिए दिया है। ऐ अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनकी उम्र लंबी फरमा। ऐ अल्लाह इनको और ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्हीं मजबूती नसीब फरमा और इनका साया स्टेट पर कायम फरमा ताकि स्टेट तरक्की पा सके और हर ज़ात, हर नस्ल और हर समाज का फ़र्द कामयाब हो सके, हर एक को संक्षेम मिल सके। ऐ अल्लाह उस तरह से इनको और मजबूत फरमा। ये नाजुक वक्त दुआ का है, दुआ को कबूल फरमा, इनके ख़ानदान को कबूल फरमा। इनके फ़र्जंद नौजवान कायद नारा लोकेश साहब की खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें मजबूत लीडरशिप और मजबूती अता फरमा, तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके ख़ानदान पर तेरा ख़ास मदद व ताउन तेरा ताउन नसीब फरमा, मदद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो दुआ मांगा है वो दुआ हम सब की कबूल फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे तरफ मोहताज हैं, दिखावे रियाकारी से हम सब की हिफाजत फरमा। हिदायत तेरे हाथ में है, हम सब को नेक हिदायत दे। सबसे बड़ा तू ही है, हम सब तेरे बंदे हैं। इस दुआ को अपने फजल से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। होके बैठता है। निज़ाम को दरहम बरहम मत करें, सबर से। थैंक यू। हजरात, इफ्तार अभी नमाज होगी। नमाज के फौरी बाद जो डयास पर बैठे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि पीछे डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाएं। नमाज के बाद नमाज ये जो डयास पर बैठे हुए हैं कायदीन, ये पहली सफ में नमाज पढ़ेंगे। जैसे नमाज होगी ये जो डयास पर कायदीन है वो डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाएं।
अभी अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज का एहतिमाम किया जाएगा। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सफ़ों को दुरुस्त कर ले, सफ़ों को सही कर ले। नमाज में सफ़ों का दुरुस्त होना जरूरी है। सारे साइड वाले नमाजी थोड़ा अपने हटना। सफ़ों को देख ले। नीचे अपने पैरों को सफ के बराबर कर ले, सफ़ों को सही कर ले, दुरुस्त कर ले। अभी नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं। हजरात से गुजारिश की जाती है कि सफ़े बांध लें। अभी अकामत दी जाएगी, आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि सफ़े बांध लें। हेलो हेलो अभी अकामत दी जा रही है, तमाम हजरात सफ़े बांध लें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामत हय्या अलस सलात हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे ठीक है। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا أجمعين فاغفر لنا أجمعين فاغفر لنا أجمعين اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت بقول لا إله إلا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.